Audio Jungle. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المرتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم مستمسكون بالحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nih, diginiin aja ya. Nah, diginiin langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qail في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وشفاعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة على سيدنا شفيعنا محمد بن عبد الله ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين
والأتقياء والصالحين وجميع الصحابة والتابعين وجميع المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين. نوصل رسالنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصوله، ونوصل رسالنا الإمام أستاذ الأعظم إمام الفقيه المقدم محمد بن آل بعلوي وجماعة سيدتنا آل أبي علوي وأصولهما وفرعهما وأهل سلسلتهما أجمعين. ونخص أيضا لور سيدنا الإمام الأعظم الشادر وجميع أولاده من أهل سالم من الله الرسالي من الحبيب سالم من الشادري ومن الحبيب حسن من الشادري من الحبيب محمد مهدي من الله الشادري. نخص لروي وباقي أحمد سهل وصل لباقي زين الدين الفنني وصل لباقي إمام الزركشي وصل لباقي جابر الصديق وصل لباقي جابر الصديق وصل لباقي جابر محمد وصل لباقي جرفان هداية من أرواح جماعة المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات لمن علمنا وإياكم وأمة النبي أجمعين والعرف الواحدان أن الله تعالى ينفون بهم وبأنوارهم وأسرارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله تعالى يتغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وعلمنا وأسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله kita bisa berkumpul bersilaturahim menunaikan fardu ain kita salat maghrib, fardu kifayah kita salat maghrib berjamaah. Habis itu kita lanjutin lagi fardu ain kita talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Sama-sama kita hormati karena Allah para sepuh, orang-orang tua, para pengurus dari Masjid Baitur Rayyan, Bapak Muhammad, Pak Ustadz Muhammad Ali, Ustadz Nasrullah dan jamaah yang lainnya. Mungkin nanti kita kenalan lagi lah, namanya kita sebutin. Sekarang baru perdana Bang Jaya juga, Pak RT, semuanya tanpa terkecuali ya. Kita akan membahas kitab Safinatun Najah. Di jamaah yang mau beli kitabnya murah, paling berapa ya? 10.000 paling. Setahun nggak habis 10.000 ya. Ya, emang nggak dimakan. Jadi yang mau beli jadi matan Safinatun Najah. Adapun yang kita baca Nailur Raja Bisyarhi Safinatun Najah, ini kitab disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala syahil mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a
ببركة علومه وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Musannif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad iftataha al-muallif kitabahu bil basmalah lil iktida'i bil Qur'anil aziz. Ngikutin Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis beliau? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang bagus. Dzibalin itu bagus. Bagus menurut agama. Ada yang bagus menurut orang yang nggak bagus. Kalau ada sedekah sama ustadz misalnya, Ustadz, sama Ustadz gratis dah, bagus gitu? Ya jangan, cuma ketawa aja, dia sedekah. Pak Ustadz, kalau mau orang lain bayar 750, kalau mau Ustadz gratis aja. Ini niatnya sedekah, bagus gak? Niatnya bagus, sedekah, cuman caranya nggak dihalalin. Makanya Nabi waktu ditanya, ada kitab namanya Minhajul Muta'allim, punya Imam Ghazali. Imam Ghazali aja masih ngaku, saudara. Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Kita nuntut ilmu nggak dapat ya. Ini kaliber Imam Ghazali loh, yang nyusun kitab Ihya. Beliau bilang, talabnal ilma li ghairillah, kita nuntut ilmu nggak dapat. Kenapa? Salah niat. Niyatu qobliyah, wasatiyah, ba'diyah. Sebelum sesuatu niat dulu. Lagi ngelakuinnya niat. Setelahnya niat. Jangan dirubah-rubah dah niatnya. Apa? Sebagaimana Allah ajarkan Nabi-Nya Muhammad SAW. Wa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Rasulullah ditanya sama sahabat, su'ila, yang nanya nggak disebutin namanya, ayyul amali ahabu ilallah, amal apaan yang paling Allah cintain? Nabi jawab apaan? Al-ilmu. Kira-kira nyambung nggak pertanyaannya? Jamaah diem aja, ngopi ya. Joinan ini sih, joinan kita ini. Kopi hitam jangan diaduk. Mulutnya doang adem, hatinya nyeraduk. Gitu. Kalau ngomong cakep, cuma hatinya jelek. Nyambung nggak? Kan ditanyain amal, kok jawabnya ilmu dah. Amal tuh sholat, tuh. Amal tuh puasa. Ilmu kan bukan amal. Bentar dulu. Makanya ini yang ngerekam nih harus pintar. Salah motong berapa urusan ini. Ayyul amali ahabu ilallah, ada di kitab Minhajul Muta'allim punya Imam Ghazali. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling Allah cintain? Kata Nabi, al ilmu agama.
Ditanya lagi, ayo amalin turidu an taf'ala. Amal apa yang kamu pengen lakuin? Jadi kalau bahasa Betawinya ditandesin nih. Yang kita tanyain amal, ngapa jawab ilmu sih? Cuman sahabat nggak berani jawab, ngomong begitu tuh nggak berani. Makanya ditandesin lagi. Ayul amal turidu an taf'ala ya Rasulullah. Amal apaan yang kamu mau lakuin? Al ilmu, ilmu agama. Baru komentar sahabat. Sa'atu anil amali fa'ajabta bil ilmi ya Rasulullah. Yang saya tanya nih amal bukan ilmu. Baru Rasulullah bilang sallallahu alaihi wasallam, innal amala al qalila ma'al ilmi yanfa'u. Amal kebaikan walaupun dikit dasarnya iman dan ilmu, manfaatnya dunia akhirat. Wa innal amala al katsira ma'al jahli. Amal kebaikan walaupun banyak dasarnya kebodohan, la yanfa'u, kagak manfaat. Enggak di dunia, enggak di akhirat, enggak manfaat. Makanya disuruh anga aji-iji, datang sini. Insya entaran dikit lagi rapi ise, Bang. 20 menit lagi ise. Nggak usah azan apa langsung komat. Jadi saudara-saudara, itu jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amal. Rasulullah jawab bukan amal, ilmu agama. Nah ini musannif ini membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang bagus, apa itu? Sahibu halin yuhtamu bihi syara'an, diperhatikan, dianggap bagus oleh agama. Ya, bagus agama. Seperti apaan? Kata'lifil kitab an-nafi'ah. Seperti ulama-ulama kita nyusun kitab, itu kan manfaat. Manfaat gak? Nah itu baca bismillah. Itu. Dan di kitab ada kitabnya ini. Kasyifatus Syaja', di kitab Kasyifatus Syaja' ini ada faedah. Orang yang baca bismillah ihda wa isyrina marrah, 21 kali. Baca bismillah 21 kali lama gak? Tergantung. Kalau yang baca qori lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lama jadinya. Orang jadi imam nih, jangan pakai qori apa? Lama jadinya. Sialan yang tua-tua udah. Tapi Nabi kalau jadi imam itu sampai suara sendal nggak kedengeran. Emang rakaat pertama bagusnya panjang. Bagusnya panjang. Apa ukuran panjang tuh? Kalau dari Anas ke Ad-Duha pendek. Dari Ad-Duha ke Amma sedang. Dari Amma Yatasa'alun ke atas panjang. Jadi kalau orang maghrib baca Wadduha pendek gak tuh? Kan dari Anas ke Ad-Duha pendek. Dari Ad-Duha ke Amma sedang, lumayan. Kibahso lumayan. Nah dari Amma ke atasan lagi panjang. Taruh dah Wadduha itu sedang. Jadi jangan dikomentarin panjang banget. Agak. Sabihis sedang berarti ya. Halataka sedang nggak? Maghrib baca halataka ya sedang saudara. Sedang kaki kita sakit saudara, duduk. Makanya siapin sini bangku, ada bangku no. Jadi orang boleh duduk kapan waktu sholat tuh? Kalau dia diri nggak khusyuk. Perbedaan antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Salah satunya bilang kalau diri dia nggak khusyuk udah. Saraf kejepit. Kayak gimana sih rasanya? Jangan ngerasain. Penyakit mau dirasain. Ada rukhsah sahabat Nabi namanya Al-Imam Abdurrahman bin Auf, Al-Imam Zubair Ibn Al-Awwam.
Beliau sakit gatal-gatal. Diizinin Rasulullah buat pakai harir. Apa harir? Sutra. Karena emang lagi sakit. Jadi yang sakit mau sholat jamaah juga, imamnya baca hal ataka kelamaan. Banyak banget baju. Nih sarap kejepit gue nih kambuh. Nggak usah pakai ngomel-ngomel Pak Haji. Duduk aja. Sekiranya dia diri nggak khusyuk. Ngapa? Keingetan nih sakit. Nut. Mau nyobain sarap kejepit? Yoga kan? Yoga. Kalau ada daripada dia ngerutu, mendingan apaan? Duduk udah, boleh. Perbedaan memang antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Romli. Ukurannya kayak apaan? Salah satunya bilang, sekiranya dia diri nggak khusyuk, udah oleng dah nih, udah kepikiran penyakitnya. Boleh duduk. Lanjut kan nih? Dikit lagi isi. Oke. Jemur rusak apa ya? Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau lebih dikit biarin deh ya. Ya Allah. Ini maafin nih, kita ngopi kendiri-diri. Diwakilin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saudara. Ada gak yang diwakilin? Hah? Berasa gak? Hah? Nah ini bukan ngomong, ada kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Kalau nggak khilaf Ustazul A'zam Imamil Faqihil Muqaddam. Ada orang minta sedekah. Namanya Ustazul A'zam Imamil Faqihil Muqaddam. Ya imam minta sedekah. Anda buat saudara aneh, nungguin di rumah beberapa orang. Akhirnya dimakan. Nah katanya buat saudara ente. Aneh makan dia juga berasa. Aneh nggak percaya, ikut ke rumah. Didodet nih, ini aneh. Apa namanya? Ditusuk pakai jarum. Semua saudaranya berdarah tangannya. Ada begitu saudara. Ada. Tapi saya minum nih, saudara ini saya minum nih. Kira-kira saudara berasa gak? Nih ntar lu, kamu kagak aja. Tega banget udah kagak aja udah. Minimal berasa ya saudara, seger nyambung gak? Oh guru gak boleh gak seger letoy begini. Terus ya, jadi di kitab ini bilangnya nih, Kasifatus Syaja, orang baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Ihda wa isrin, 21 kali. Itu faidah dari kitab Afadahu al-Imam Ahmad As-Sawi. Imam Ahmad As-Sawi mengatakan, itu wa man talaha idza talaha syakhsun inda naumi ihda wa isrina marrah. Kalau orang mau tidur baca 21 kali. Tapi sholat isya nggak semua yang isya baca Bismillah 21. Main isya dulu. Aminatil kalailah minasyaitan wa amina ay baitah minas sariqati. Au min wa min mautil faj'ah, dan diselamatin dari mati tiba-tiba. Rumahnya nggak kemalingan insyaallah gitu. Dan diselamat dari godaan syaitan. Afadahu al-Imam Ahmad As-Sawi. Baca ntar malam Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Enggak usah pakai dicicil, dibagi anaknya berapa? Anaknya 3. Kita bagi aja. Jangan lalap aja sendiri. Bismillah doang juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Riwayat amina minal saraq wal gharaq wal haraq. Diselamatin dari tenggelam, kebakaran, dan kecurian. Insya Allah tiap malam bisa baca. Amin. Ingetin ya. Jangan bismika doang, jangan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambahin tuh. Ya. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang bagus menurut agama, seperti nyusun kitab itu la yubda'u fihi bi bismillah. Kok enggak baca bismillah? Fahuwa aqta, bimakna qalilul barakah. Keberkahannya dikit. Apa tuh berkah? Banyak tafsir berkah itu. Saya cenderungnya ngambil pendapat as-sabatu fil khair, tetap dalam kebaikan. Yang asli itu nggak berubah.
Yang palsu tuh nggak langgeng, bener gak? Pernah gak punya temen dulu nih, saudara-saudara, waktu di MI temen makan cireng, pernah gak? Ditanyain diem aja, pulang nih saya nih. Pernah punya temen gak dulu masih kecil? Punya, makan cireng. Mbak Ahmad Yani pernah punya temen ya, makan cireng bareng, kadang-kadang mau yang Ahmad Yani yang beliin. Mau cireng, udah ambil lah, ntar gue yang bayarin. Sekarang boro-boro noleh naik mobil BMW, tau BMW gak? BMW cuman gini doang nih, pem nggak juga buka anoan, kaca nggak buka juga, klakson pem. Kata teman kita itu, teman kita masih kecil main makan cireng jadi begitu dia lagunya. Tengil gak? Tengil orang begitu, namanya hidupnya nggak berkah. Jangan, temen gak ada bekasnya. Siapa aja berteman sama kita jangan kasih bekas, kecuali dia yang ngajakin. Bener gak? Oh iya, kan ada temen yang ngajakin bebekas. Itu yang model begitu. Makanya al-barakah bimana as-sabatu fil khair, tetap dalam kebaikan. Mau miskin, mau kaya, tetap dermawan, tetap baik. Ini lagi temen miskin, bareng jalan berdua, giliran dia kaya, siapa ya? Siapa? Entah gue colok mata lo. Tengil banget. Banyak gak yang begitu? Jawab yang kencang, banyak gak yang begitu? Masih ngajar di kampung aja dah, baik. Udah masuk YouTube, pergi ke Malaysia, apa semua gope, ngedehem doang gope. Colok matanya orang begitu. Al-barakah bima'na as-sabatu fil khair. Berkah itu artinya tetap dalam kebaikan, la yatagoyar, enggak berubah. Sebagaimana baginda Rasul sabdakan, sebagaimana kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza amila asbatahu, idza amila amalan asbatahu. Nabi kalau udah beramal soleh dimantepin, dilanggengin. Jangan anget-anget kue jemblong. Masih anget enak gak? Ntar udah meler, udah lumer, laler hijau. Gak ada saudara. Mau dia orang apa, kalau emang di teman kita bisa berbagi, bagi. Sak pelit, mengapain? Insya Allah amin. Nah, barokah itu banyak artinya, tapi saya cenderung di suatu kitab pernah saya baca, al-barakah bima'na as-sabatu fil khair, tetap dalam kebaikan, enggak berubah. Dia mau jadi orang miskin, sedekah, mau jadi orang kaya, sedekah, enggak berubah. Sebelum jadi pejabat ngaji, udah jadi pejabat nanya, jangan takut-takut jawab ya. Sebelum jadi pejabat ngaji, udah jadi pejabat, hah? Enggak ngaji, berarti itu orang kurang berkah. Ngajinya pindah, turu-turu dia. Anggota dewan ngaji, wow, yang ini bawa Camry, Pajero semprot, Camry, apa lagi? BMW, Mercedes Benz. Nggak mau kumpul-kumpul gini, gogging. Kumpul-kumpulnya pas lagi begini 5 tahun sekali. Kumpul dah. Jangan lupa ya, colok saya, paranin, langsung aja colok, cerok. Itu namanya pejabat kurang berkah. Kenapa? Enggak sahabat, enggak mantep dia berbuat baiknya. Orang kalau hidupnya berkah, mau miskin, mau kaya, berbagi aja. Makanya kalau ngundang jangan bareng-bareng. Ini undangan bareng-bareng. Siano ngawinin. Akhirnya 100.000 dibagi 4. Sarang berapa? Sarang jigo. Makanya lu kalau ngawinin jangan bareng-bareng. Kalau ente sendiri anak kasih cepet. Nah bareng-bareng jadi berapa? Sarang jigo. Kok si anak undangannya jigo ya Bang Haji ya? Kemarin kayaknya dia cepet dah. Usut punya usut. Ya barengannya 4 biji neng. Ya. Barengan 5? Makanya kalau ngundang jangan bareng.
Izin dulu Pak RT. Pak RT, kira-kira bulan ini yang ngawinin siapa aja? Sano. Banyak juga ya. Jadi kalau dapat tuh cuman ceban, jangan marah. Soalnya mangkenya ya, nih yang mau bikin undangan, kalau bareng-bareng jangan marah. Soalnya emang dia udah budget kundangan cepet, ya gak? Emang adanya segitu. Kalau emang adanya lebih sih, lumayan kali 200. Bagi 5 sarang berapa? Emang kalau ngomongin duit orang kayaknya kurang tapi ano. Kalau ngomongin duit kita cepet dah. 200 bagi 5 berapa? 200 bagi 5 sarang berapa? Sarang 40. Nah, iya begitu. Terus gini. Jadi orang yang berkah lah ya tagoyar. Orang yang hidup berkah nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah. As-sabat fil khair nggak bakal berubah. Rasulullah usah yang di rumah, yang di mulut diminta dikasih. Lagi makan daging kering, tahu daging kering nggak? Deng-deng. Orang sekarang bilang empal. Saya dulu waktu baru tahu empal apa nggak tahu saya. Saya masih kecil kita kasih tahu sama nya saya deng-deng. Bang beli nasi uduk pakai empal. Empal apaan sih? Itu daging goreng, deng-deng. Iya empal juga. Ya dah sama aja. Rasulullah SAW nggak usah yang di rumah, yang di mulut diminta dikasih. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saudara. Lah itu bayar. Nggak berubah. Ini berubah. Ya. Megang duit 20.000 dermawan. Megang duit 20 juta. Cium tangan lo. Yeah. Bukan para pakai duit gocapan lo, sombong, nggak berkah tuh orang. Orang yang hidup berkah, la yatagoyar, nggak berubah. As-sabat fil khair, tetap dalam kebaikannya. Ada juga yang mengartikan berkah itu aziyadah fil khair. Tapi saya pribadi lebih demen yang atu. Yang pertama, as-sabat fil khair, nggak berubah. Dia mau punya duit, dia nggak punya duit, waktunya ngaji. Mau duitnya banyak, mau duitnya kurang banyak, sedekah jalan terus. Itu namanya orang berkah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang bagus menurut agama, la yubda'u fihi bi bismillah, enggak dimulai dengan bismillah, kata Rasulullah SAW, fahuwa aqta, dia itu terputus. Ai qalilul barakah, sedikit berkahnya. Cuman baca bismillah jadi wajib. Kapan itu? Waktu dalam sholat. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Jadi yang nggak baca bismillah nggak sah sholatnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu? Nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Kenapa dipanggil Syafi'i? Riwayat salah satu salah satu engkong-engkongnya beliau ada yang namanya Syafi'i. Begitu. Paham ya? Terus kan nih? Demen saya begini nih. Mudah-mudahan makin banyak nih, lumayan juga nih, banyak kayaknya makin banyak. Iya. Datang orang ke Imam Haddad, ya Imam Haddad, uridu ayyuwasi Allahu rizki. Saya mau Allah luasin rezeki saya. Khudil kitab, ta'al waqra. Ambil kitab ente, sini baca ama aneh. Jadi ngaji itu ngeluasin rezeki, saudara. Rezeki zahiriyah dan rezeki batiniyah. Apa dalilnya? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah menjamin penuntut ilmu dengan rezekinya. Kalau niatnya karena Allah. Nah, lempengin niatnya karena Allah. Masalah rezeki jangan diambil pusing. Orang datang, pernah ketemu ayat gak? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada makhluk di dunia, Al-Qur'an, melainkan Allah yang jamin rezekinya.
Di kitab tafsir Imam Bagawi, di kitab tafsir Imam Qurtubi, sahabat-sahabat kelaparan. Kata salah seorang, datang dah ke rumah Nabi sono. Pas lagi mau assalamualaikum, Nabi lagi baca Quran. Apa yang dibaca? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini sahabat Nabi, saudara. Lagi mau ngetok rumah Nabi, dengar ayat, tidak ada makhluk di dunia melainkan Allah jamin rezekinya. Malu, nggak jadi dah. Mau minta rezeki tadinya, mau minta makan minum, nggak jadi dah. Allah yang jamin, datang aja. Mana rezekinya? Ntar juga datang. Padahal dia nggak minta. Tahu-tahu datang orang bawa 2 loyang. Tahu loyang nggak? Gede, lebih gede dari nampan. Gidir apa gidir? Pokoknya loyang dah gitu. Dalam roti sama daging. Asik gak tuh? Orang-orang sono makannya roti pagi-pagi. Ya, makanya orang Indonesia kurang kenyang, makanya pagi roti. Nasi uduk. Ini roti, daging. Wah, noh. Riwayat nggak habis. Riwayat mau mulangin nampan. Pulangin dah nampannya ke rumah Nabi. Yang mulangin orang lain sama yang pertama. Yang pertama misalnya A, yang kedua yang mulangin B. Ya bagi tugas ya gak? Masih dia lagi. Capek. Cakep tuh bagi tugas tuh. Ya gak? Iya, azan pertama Bilal bin Rabah. Azan kedua Abdullah bin Umi Maktum. Cakep gak? Kalau amplopnya cepet bagi berapa? Sarang gocap ya, jadi kecil. Ente pelit, bakhil ente. Dasar kemaruk. Ziba ini, kata Rasulullah, 2 serigala yaktulani din, pembunuh agama, hubus syaraf wa hubul mal, gile harta sama gile hormat. Bagi pelit banget. Bener gak? Gak cukup guru. Enteng. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Saya sesuai prasangka hamba saya kepada saya. Kalau ente nyangka Allah pelit, ente man zanna billahi khair falahu khair. Hadis Nabi. Siapa yang berprasangka kepada Allah baik, Allah kasih kebaikan. Wa man zanna billahi syarr falahu syarr. Barang siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, Allah kasih keburukannya. Yang cakap mau yang buruk. Diam aja ya. Mau yang cakap mau yang buruk. Nah, ini yang mulangin lain orangnya. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Mulangin nampan. Nampan siapa? Tadi katanya dari sini. Enggak. Panggil. Bener. Gini Nabi Muhammad. Tadi kan saya kemari mau minta makanan. Akhirnya Nabi Muhammad lagi ngaji. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Enggak ada makhluk di muka bumi, Allah yang jamin rezekinya. Saya malu mau minta, iman saya masih punya. Malu saya ya Rasulullah. Jadi ini punya siapa? Kata Nabi Muhammad, dalikum rizqukum alladzi dhammanahu Allah Ta'ala. Itu adalah rezeki kalian yang Allah jamin untuk kalian. Begitu. Jangan tengek hidup. Tengek banget pakai nyebut-nyebutin. Aneh kalau ngajar naik motor, habis 2 liter bensin. Belum lagi aneh nyuci baju pakai molto serincing aja berapa duit. Ustadz apaan begitu? Ngomongin duit di depan jamaah, nggak buka lagu. Bukan ustadz tuh namanya, ustaz kertas. Berabe banget yang diomongin anuan mulu. Aneh kalau kemarin nih Ji, habis tuh bensin tuh 2,5 liter Ji. Ini bini aneh nyuci pakai molto. Ya gak? Begitu mesin cuci pakai anuan lagi tuh apa namanya? Enggak listrik. Sebulan Ji, itu 350 habis tuh udah nit. Mengapain sih? Cerita ekonomi ini pengajian bukan ekonomi. Tengil banget. Ada gak guru yang begitu? Tinggal sang ngaji sama dia. Nabi yang suruh ya duka minar raghba ila zuhdi. Guru yang bawa kita dari cinta dunia ke cinta akhirat. Dibalik
Kata orang cinta akhirat jadi cinta dunia. Mengapain nih pengajian, tempat orang nyebut nama Allah, tempat nginget akhirat. Biar apa? Mumpung ada yang giniin nih. Kalau saya malas juga gini-gini ini, malas juga saya. Tengil lagunya cerita ekonomi lah, ini lah. Ada gak guru yang begitu? Mana orangnya? Bacain Yasin paleknya 3 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Tinggal aja. Nggak pantas. Sahabat Nabi datang ke rumah Nabi mau minta apaan? Bukan mau minta ilmu, mau minta makan. Dengar Nabi baca ayat, wah, nyalah imannya, malu aneh. Ulang, tahu-tahu itu adalah rezeki yang Allah jamin untuk kalian. Mantap gak? Terus ganti pengajian. Udah mau isya ini. Kayaknya Muhammad nih, iya, semuanya itu mantep gitu. Usah sih mau ngaji, mau minta makanan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Terusin ya. Oh, jadi abtar di sini artinya qalilul barakah, dikit berkahnya. Makanya baca apa Bismillah. Mau susah banget apa? Susah banget apa Bismillah? Apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah. Ayo jemaah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, iya. Saya punya tetangga mati, matanya nggak bisa kedip, nggak bisa begini gitu, nggak bisa merem, nggak bisa kedip. Tuh salah ngomong saya. Biasanya kalau begini udah aus nih saudara. Jadi orang kalau aus kurang fokus jadinya. Bismillah. Itu belonjor. Siapa yang mau jadi contoh di sini ya? Bah Ahmad Yani mau jadi contoh gak? Oh gak. Contoh mati sih ya. Udah gini dah. Ceritanya nih orang mati ini ya. Ini tarik nih bareng lengan dia sama jempol kaki. Berarti berapa orang yang narik? 2, 4 lagi ya. 2 orang. Gini tarik nih. Nih lengan nih lempengan sininya nih. Tarik bebarengan sama jempol kaki. Doanya Bismillah. Ayo. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh habis baca doa tuh langsung cabut tangan barengan sama jempol. Getak. Insya Allah tutup matanya. Ya. Cuman gak usah nyebutin, Pak Haji, saya berdua, gimana kayak urusannya pakai nanda, kayak berdua. Saya berdua. Emang apa? Rusuh banget orang begini ini, udah susah begini dah. Orang mati aja masih dianuin, ya Allah. Melek lagi, diminta upah melek lagi, nggak jadi melek lagi. Gitu. Oh ya, jadi gitu. Jadi yang merem itu biasanya itu yang begitu yang meninggalnya nggak langsung dianuin, nggak langsung usap gitu. Ya syukur-syukur pada bisa ngamal ini. Berani gak? Kalau perempuan kalau perempuan yang mati perempuan, jenazahnya yang gituin perempuan. Kan saya yang diajarin ya, lu ajarin lagi dia. Mau banget sih. Ilah. Lu jangan kayak Tuan Demang lu. Padang Pitung. Aisyah bangkainya masih mau gue bayarin. Begitu tuh kata Tuan Demang. Waduh, film Pitung. Mana nih film Pitung nih? Iya gak? Oh iya, Pitung. Terus ini nih? Ya, tabut tuh. Gini aneh nih. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang ngato, misalnya bapaknya nih, Ustaz Abdullah sama Hakim. Kim, lu pegang jempol Kim. Kata bapak, kata Ustaz Abdullah ya. Oke, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Udah ya, ayo 1, 2, 3, gelek. Bener ya, tutup. Dah, ulang dah. Ada lagi yang ngajarin yang di muka sambil nutup. Berarti berapa orang? 3 berarti. Itu ya. Oh kan? Bisa kan? Dimatiin langsung. Wajib baca Bismillah, wajib. Terus gimana kalau imam nggak baca Bismillah? Ada kitab namanya Tazkirun Nas, punya Habib Ahmad.
bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Orang mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah bukan sembarangan, saudara. Ya, bukan orang-orang khusus. Karena setan nggak bisa nyerupain Nabi Muhammad SAW. Dia nanya, ya Rasulullah, kumtu waro al-imam wa la yaqra bismillah. Ya Rasulullah, saya pernah di mimpinya, ya Rasulullah, saya salat di belakang orang yang nggak baca bismillah. Kata Nabi, sholli wara'a al-imam wa huwa yaqra basmalah aw la yaqra. Ai kama qala Rasulullah SAW. Salatlah di belakang orang yang baca bismillah ataupun enggak baca bismillah. Tapi kita Imam Syafi'i jangan sampai enggak baca. Karena menurut Imam Syafi'i bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Itu adanya di kitab Tazkirun Nas punya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Gitu ya, jadi nggak usah Ji, dia nggak baca bismillah Ji, gimana ya Ji? Dan nungguin rapi dulu dah, baca nggak apa-apa sholat, cuman kita tetap baca bismillah, kita jangan ikut dia. Biasanya yang ngaji-ngaji di Blok M nih tengil ngajinya, nyalain orang mulu. Jangan nyalain orang, yang boleh dinyalain tuh lampu. Boleh nggak lampu dinyalain? Bang Yani nyalain lampu boleh, nah orang dinyalain, enggak salah disalahin. Coba itu, Ji, ente bawa apaan? Bawa tasbih kayak orang Buddha, kan kurang ajar banget tuh omongan. Mau gampar pakai tasbih kali? Tengil lagunya, orang bukan perbedaan pendapat, nyalain pendapat. Kesel gak kita? Kesel banget kita. Nah kita bawa tasbih, Ji, ente kayak orang Buddha, kan kurang ajar banget. Nih di kitab ini kitab ada gara-gara nongol. Nih kitab ini ada gara-gara nongol, timbul kitab ini. Kurang ajar dia, ya gak? Dia nyerang kita pakai ilmu, kita jawab pakai ilmu juga. Bener gak? Yang udah isi begini menjawab ogogan, udah isi. Orang udah ngaji isi jawab ogogan dah nih, habis ini udah dah nih. Habis ini udah nih bonus dah tuh. Nih ini hadis riwayat Al-Imam Abi Nuaim di kitab Hilyatul Auliya. Al-Imam Abu Hurairah anhu khaytun fihi alfu uqdatin. Si Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi punya biji-biji tasbih 1000 biji. La yanamu hatta yusabbiha bihi. Nggak bakal tidur sebelum dia baca tasbih itu. Ya, kita jajah terus orang. Enak aja, jenggot panjangin. Jangan jenggot panjangin dulu, nih silaturahim panjangin sini. Nggak mau ngalah kalau nggak udah. Pokoknya yang bener aneh doang sama mantu aneh, selain itu salah. Dia kali yang megang kunci surga. Jangan. Imam Syafi'i aja sholat di makomnya Imam Malik yusirru bil kunut, kunutnya sir. Kata jamaahnya, Imam Syafi'i, dalil kunut udah hilang, masih kuat. Kok tadi katanya nggak terang-terangan? Saya menghargai pendapat guru saya Imam Malik. Cakep gak? Ini kogel. Tuh, nggak ada. Babanya mertuanya meninggal dunia, tahlilan nggak datang. Mengapa? Oh begitu. Mau punya mantu begitu gak? Jangan mau. Nggak apa-apa kita terangin. Kita omongin emang dia ada kerjaannya nyalain. Bang Yani boleh gak nyalain lampu? Boleh. Nyalain orang? Nyangkenya orang nggak salah disalahin. Bang Yani nggak salah dimasukin ke sel. Zolim gak tuh polisi? Zolim. Nah kita nggak salah disalahin. Zolim saudara dia. Udah yang diterusin. Itu ngomongin bismillah doang ya. Tapi insya Allah ada berkahnya. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, nanya dah. Saya tungguin. Kalau nggak ada kita tutup dah. Pak Ustadz, doa makan apaan? Begitu doa. Itu bukan nanya tuh namanya.
Nyuruh. Makasih saudara. Mudah-mudahan masjid kita ini tamu berkah. Saya nggak ada maksud begini bukono begini, enggak. Qulil haqqa walau kana murra. Omongin yang benar walaupun pahit. Insyaallah ada berkahnya. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang betul mutlak dari Allah, yang salah mudah-mudahan diperbaiki Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.